नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत। मैं हरचंद्र कौर सैनी। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम दौरान देशवासियों नाल न्यू इंडिया की तरक्की की कहानी सांझी कीती। कहा कि भारत दुनिया का सब तो वड्डा लोकतंत्र। योगा अते मोटे अनाज की महत्ता बारे कीती चर्चा। बीटिंग द रिट्रीट नाल नवी दिल्ली के इतिहासक विजय चौक विच गणतंत्र दिवस समागमां दी होई समाप्ति। G20 की पहली अंतरराष्ट्रीय वित्तीय ढांचा कार्यकारी समूह की 2 दिना बैठक कल तो चंडीगढ़ विच। पंजाब मच्छी पालन बारे मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर वालों विभाग के वख-वख प्रोजैक्टां संबंधी पोस्टर जारी। ते अंडर 19 विश्व कप के फाइनल विच इंग्लैंड नूं हरा के भारतीय मुटियारां ने रचिया इतिहास। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवे साल 2023 दौरान देशवासियों नाल न्यू इंडिया की तरक्की की कहानी सांझी की। आकाशवाणी ते मन की बात प्रोग्राम की 97वीं कड़ी दौरान प्रधानमंत्री ने मोटे अनाज बारे देश के विजन का जिक्र करदਿਆਂ दस्सिया कि संयुक्त राष्ट्र महासभा वालों भारत के इस साल नूं मोटे अनाज का कौमांतरी वरा ऐलानण के मते नूं प्रवानगी दित्ती है। इस दौरान उन्हां जवार, बाजरा, सवाक, कोदरा, रागी वर्गे मोटे दाणियां दीयां विशेषतावां बारे भी गल कीती। प्रधानमंत्री ने G20 देशों के वख-वख समागमां दौरान मोटे अनाज के पकवान तैयार किए जान अते इसकी महत्ता बारे भी चर्चा की। मुझे खुशी है कि देश के हर कोने में जहां भी G20 की समिट हो रही है, मिलेट से बने पौष्टिक और स्वादिष्ट व्यंजन उसमें शामिल होते हैं। यहां बाजार से बनी खिचड़ी, पोहा, खीर और रोटी के साथ ही रागी से बने पायसम, पूड़ी और डोसा जैसे व्यंजन भी परोसे जाते हैं। G20 के सभी वेन्यूज पर मिलेट एग्जीबिशन में मिलेट से बनी हेल्थ ड्रिंक, सीरियल्स और नूडल्स को शोकेस किया गया। मन की बात प्रोग्राम दौरान प्रधानमंत्री ने गणतंत्र दिवस की परेड दौरान कर्तव्य पाता निर्माण करने वाले श्रमजीवियों के परेड का हिस्सा बनन अते इस दौरान पहली बार शामिल की गई महिला ऊंट सवारां की टुकड़ी अते CRPF की महिला टुकड़ी की भी शलाघा की। परेड में शामिल झांकियों में भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को देखकर आनंद आया। इस परेड में पहली बार हिस्सा लेने वाली विमेन कैमल राइडर्स और CRPF की महिला टुकड़ी भी काफी सराहना हो रही है। प्रधानमंत्री ने पद्म पुरस्कारों का जिक्र करदਿਆਂ कहा कि इन्हां विच कुछ अजिहे व्यक्ति भी शामिल ने जिन्हां ने देश नूं सब तो उपर रखिया अते सब तो पहला देश के सिद्धांत लई अपना जीवन समर्पित किया। आजादी का अमृत महोत्सव ते उन्हां एक किताब इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी का भी जिक्र किया। बुक का नाम इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी है और इसमें कई बेहतरीन एसेज है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हम भारतीयों को इस बात का गर्व भी है कि हमारा देश मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट वर्गे आधुनिक सूचना तकनोलॉजी नाल जुड़े साधनों का जिक्र करदਿਆਂ ई-वेस्ट की सार्थक वरतों करदਿਆਂ कचरे तो कंचन बनाने लई कीते जा रहे उपरालिਆਂ का भी जिक्र किया। अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई-वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। प्रधानमंत्री ने वैटलैंड और रामसर साइटां का जिक्र करदਿਆਂ पिछले कुछ अरसे दौरान अजिहियां थावां 'ਚ ਹੋਏ वाधे का हवाला दिंदਿਆਂ दस्सिया कि इस नाल जिथे अजिहे खेत्रां नूं कौमी ते कौमांतरी पद्धर ते नवीं पछाण मिली है, उत्थे सैर सपाटे 'ਚ भी भारी वाधा होया है। हमारी धरती के अस्तित्व के लिए वेटलैंड्स बहुत जरूरी है क्योंकि इन पर कई सारे पक्षी, जीव, जंतु निर्भर करते हैं। ये बायोडायवर्सिटी को समृद्ध करने के साथ फ्लड कंट्रोल और ग्राउंड वाटर रिचार्ज को भी सुनिश्चित करते हैं।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਰਫੀਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਸਨੋ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਲੋ इंडिया मूवमेंट तहत विस्तार दिता जाएगा। आने वाले समय में इनमें से कई युवा देश के लिए मेडल जीतेंगे, तिरंगा लहराएंगे। मेरा आपको सुझाव होगा कि अगली बार जब आप कश्मीर की यात्रा प्लान करें तो इन तरह के आयोजनों को देखने के लिए भी समय निकालें। ਬੀਟਿੰਗ ਦਾ ਰਿਟਰੀਟ ਸੈਰਾਮਨੀ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਜੇ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 4 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕਮਾਂਡਰ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕਈ ਉੱਘੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਰਾਗਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਭਾਰਤੀ ਧੁਨਾਂ ਵਜਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਥਲ ਸੈਨਾ, ਜਲ ਸੈਨਾ, ਹਵਾਈ ਫੌਜ, ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਬੈਂਡ ਵੱਲੋਂ 29 ਮਨਮੋਹਕ ਭਾਰਤੀ ਧੁਨਾਂ ਤਾੜੀਆਂ ਦੀ ਗੜਗਾਹਟ ਵਿੱਚ ਵਜਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਮੂਹਕ ਬੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਅਗਨੀਵੀਰ ਧੁਨ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਮੋੜਾ, ਕੇਦਾਰਨਾਥ, ਸੰਗਮ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਸਤਪੁੜਾ ਕੀ ਰਾਣੀ, ਭਾਗੀਰਥੀ, ਕੋਂਕਣ ਸੁੰਦਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਮਨਮੋਹਕ ਧੁਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਪਾਂ ਅਤੇ ਢੋਲ ਬੈਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਸਾਰੇ ਜਹਾਂ ਸੇ ਅੱਛਾ ਦੀ ਸਦਾਬਹਾਰ ਧੁਨ ਨਾਲ ਹੋਈ। G20 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਰਚਨਾ ਕਾਰਜ ਕਮੇਟੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਬੈਠਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਠਕ 30 ਅਤੇ 31 ਜਨਵਰੀ 2 ਦਿਨ ਚੱਲੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸਨਅਤ ਮੰਤਰੀ ਪਸ਼ੂਪਤੀ ਕੁਮਾਰ ਪਾਰਸ ਇਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ। ਪੱਤਰ ਸੂਚਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਨੂ ਮਥਾਈ ਅਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਬਾਲਦੇਵ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਦਿਨਾਂ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ G20 ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੱਦੇ ਤੇ ਆਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 100 ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁੱਜੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ G20 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਜਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਰੁਚੀ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। What this meeting will discuss over 2 days will be how to increase the stability and cohesion of international financial architecture and how it can be made better fit to serve the new challenges of the 21st century, jaise climate change, pandemics. So how to strengthen the international financial architecture to deal with this. जब फाइनेंशियल आर्किटेक्चर पे मीटिंग वेन्यू तय करने की बात आई तो एक ही वेन्यू इसके लिए था कि फाइनेंशियल आर्किटेक्चर के लिए वेन्यू वो होना चाहिए जो आर्किटेक्चरल मार्वल हो, और द सिटी ब्यूटीफुल को छोड़कर हिंदुस्तान में ऐसा कोई वेन्यू नहीं था जो आर्किटेक्चर के लिहाज से पूरी दुनिया में अपना स्थान रखता है। इस मौके ते पत्तर सूचना दफ्तर चंडीगढ़ ਦੇ ADG ਰਾਜਿੰਦਰ ਚੌਧਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। G20 ਦੀਆਂ 2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ 50 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਅਤੇ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿੱਤੀ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ G20 ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ G20 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਾਵੀ ਰਹੇ ਨੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। PMMS ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 40 ਤੋਂ 60% ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੱਛੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਲਈ 43 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 120 ਹੈਕਟੇਅਰ ਨਵਾਂ ਰਕਬਾ ਝੀਂਗਾ ਪਾਲਣ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ 107 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 1700 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਜਰਖੜ ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 25000 ਫਲੈਟ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਟਰੀ ਵੀਰਗਾਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਪਲੇਠਾ ਤੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਮਿਲਟਰੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਫੈਸਟੀਵਲ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਗਮ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾ ਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ TS ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੇਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ YPS ਚੌਂਕ ਵਿਖੇ ਪਟਿਆਲਾ ਰਾਜਬਲ ਅਤੇ ਬਲੈਕ ਐਲੀਫੈਂਟ ਜੰਗੀ ਯਾਦਗਾਰ ਸਮਾਰਕ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਦੀ ਬਲੈਕ ਐਲੀਫੈਂਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ GOC ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਪੁਨੀਤ ਆਹੂਜਾ, ਫੈਸਟੀਵਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਨੀ ਨੇ ਫੁੱਲ ਮਲਾਮਾ ਚੜਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਲੋ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ 140 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬਰੇਵ ਹਾਰਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਨੂੰ GOC ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਪੁਨੀਤ ਆਹੂਜਾ ਵੱਲੋਂ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਰੈਲੀ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 26 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਚੱਕਰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਮਿਲਟਰੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਫੈਸਟੀਵਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ। ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਆਂ ਤਹਿਤ ਫਗਵਾੜਾ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਨੰਗਲ ਮੱਝਾ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨਾਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਚੀਫ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ AK ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 2025 ਤੱਕ ਟੀਵੀ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਚੈੱਕਅਪ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੈਂਪ ਕਪੂਰਥਲਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, CMO ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਹਤ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਖੇਡੇ ਗਏ ICC ਅੰਡਰ 19 ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ 17.1 ਓਵਰ 'ਚ ਮਾਤਰ 68 ਦੌੜਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕੀ। 69 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ 14 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਗਵਾ ਕੇ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਸੌਮਿਆ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ 37, ਗੋਂਗਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੇ 29 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਯੋਗਾ ਅਤੇ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਚਰਚਾ। ਬੀਟਿੰਗ ਦ ਰਿਟਰੀਟ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਜੇ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਸਮਾਪਤੀ। G20 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਮੂਹ ਦੀ 2 ਦਿਨਾਂ ਬੈਠਕ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪੋਸਟਰ ਜਾਰੀ। ਤੇ ਅੰਡਰ 19 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ। ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।